Hello, dear students, how are you? I hope you are doing great. I am Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I am going to teach the various levels of objective type examinations, especially JEE Mains and MCET. So, with amazing super tips and tricks, I am using regarding the maths, which are mostly helpful to you for your competitive level of examinations. Okay, if you not yet watched my previous videos, please watch them. These links are added in below description as a playlist. Most of the videos uploaded, so those are very helpful to you. So some videos links can be opened by click the I button on the top corner of every video. Okay, so if you not yet subscribed my channel, please subscribe. At the same time, click the bell notification, then every video notified to you for your better progress. Those are very helpful to you. Okay, in today's video, I am going to discuss about the one of the simple chapter, very easiest chapter, simple way we'll discuss as in one shot. That is simply errors and approximations. This is applications of derivatives. So only few points. If you know one question guarantee you can get from this chapter in MCET, both TS and AP MCET. What are those? We'll discuss one by one. ఓకే రెడీనా ప్రశ్నిస్తున్నాను కాన్సెప్ట్ ముందు తెలుసుకోండి. y ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎక్స్నేమో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటాను. ఏమంటాము? ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. దిస్ y ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఓకేనా? డిపెండెంట్ వేరియబుల్. In these variables you can understand if there is any error in y, that is denoted by delta y. Delta y means what? Error in y. Same way x, delta x is error in x. Error in x. This symbol, we can use this symbol, maybe delta we can use this symbol also. Both are same, either this or this. According to your convenience you can use, and in examination you maybe give this symbol or this symbol, both are same. Okay na? Delta y means error in y. Delta x is error in x. Okay, here you may ask the errors and approximation values mainly. For finding the errors and approximation values, what you have to first you have to know the what is error. I explained to you. In the function y, there is error in y is delta y. The relation between the delta y to y ratio is called as relative error. This is called as relative error. Okay. If you find out the delta y by y into 100, that is called as percentage error in y. Percentage error in function y. If we use a function y, we can use a y, maybe area, suppose area is given, we can use a, volume is given, we can use a v, like that. You know, concept here, y is a dependent variable, x is independent variable, where y is any letter, maybe x is also any letter. ఇందులో డెల్టా వై డెల్టా ఎక్స్ ఎర్రర్స్ అంటాం. అదే లెటర్ మారితే సింబల్ మారిపోద్ది అంతే. డెల్టాని మనం ఈ సింబల్తో కానీ ఈ సింబల్తో కానీ ఇండికేట్ చేస్తాం. ఏది రిలేటివ్ ఎర్రర్? డెల్టా బై వైని రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటాం. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే సపోజ్ వైలో పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే డెల్టా వై బై వై ఇంటూ 100 అండి. దీని పర్సంటేజ్ సింబల్ తెలుసు కదా, ఇది పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ సపోజ్ వై. మేబీ ఇన్ ఏరియా అడిగితే ఏరియా తీసుకుంటాం. ఈ చాప్టర్కి మెయిన్గా కొన్ని బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ మీకు లోవర్ క్లాసెస్లో తెలిసినవే. ఏంటంటే సపోజ్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా, అలాగే సర్కిల్ ఏరియా, స్పియర్ వాల్యూమ్ అండ్ ఆల్సో కోన్ వాల్యూమ్, ఇలాంటి బేసిక్ కొన్ని పాయింట్స్ తెలియాలి. ఇంకా ఈ ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ మనకు ఓన్లీ మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా అప్లికేషన్ ఫర్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అలాంటి అప్లికేషన్లు కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఎందులో యూజ్ అయిన కాన్సెప్ట్ ఇదే. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్. దట్ కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ అప్లై ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, రైట్? You know what is relative error, what is a percentage error, and I may ask the approximate value. This is very important. Approximate value. To find out approximate value of the function fx, we can use this formula. This is symbol for approximation, that is denoted as f of x plus delta x. F of delta x is approximately equal to fx plus f dash x into delta x. What is f dash x? Means derivative of that function, whatever may be given, and delta x is error in x. Okay, this formula is also important. To find out approximate values, we can use this one, approximate value of f of x. To use this one, we can find out. This is as a third point. And also, he may ask the differential. Differential means what?
y is in terms of f of x, you will ask the dy. dy is called as differential of a y, that is equals to f dash x into delta x. These are simple formulas you have to recollect first. Then how I'm using these in simplest way in the questions, I will explain in the questions, right? So what is the relative error, what is the percentage error, what is approximation value, what is the dy? dy is also known as differential. And also you may ask the delta y also. Delta y value, you may ask delta y is nearly equals to f of x plus delta x minus fx. First you have to know these points, how I'm using these points, allowing the tips and tricks. I will start the questions. This is simply is in one shot video, that's enough. So previous semester questions which are given 2018, 2019, 2015, so on, so all model questions I am covering in this video. Those are very helpful to you. One question easily can get, there is no difficult at all. Are you ready for the questions? Yes, without delay, let's get started. Look at this question number 1. What is given? If y is given as log x and where x value, delta x value is also given. Y function is given, x and delta x values are given. Then he is asking the approximate error in y. Approximate error in y means what? We can find out dy. dy is set to differential. Differential is also known as approximate value in y. So we have to find out dy. dy means f dash x into delta x, already I have given. First, what is given function? Y is equals to log x. Okay, then f of x anukuntam kada, f of x anukondi. So what is asking there? Approximate error, not approximate value. Approximate value is different from approximate error. Approximate error we can write like this also. Delta y is approximately equals to f dash x into delta x. Okay, delta y is what is tip? Delta y is approximately, this is symbol for approximation. ఇది approximation symbol అంటాం. దాన్ని f dash x into delta x. f dash x అంటే fx is log x. Log x derivative is what? Yes, log x derivative is 1 by x. 1 by x into delta x. Okay na? What is x is given here? 3 is given. And delta x given as 0.01. You can substitute there. Del x is 3, that is 1 by 3 into delta x is 0.01. So by the cancellation, what you know? 0.03, sorry, delta x is 0.03. 3 cancel, what is left out? 0.01, that's it. That is on our solution for this question. Chala easy kada. Delta y end formula f dash x into delta. Approximate error annappudu y అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి డెల్టా y తీసుకోవాలి. f dash x into delta x. f dash x అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ log x. log x డెరివేటివ్ 1 by x తెలుసు, ఇంటూ డెల్టా x. ఈ వాల్యూస్ ఉన్న x ప్లేస్లో 3 పెట్టండి, డెల్టా x ప్లేస్లో 0.03 పెట్టేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చేసింది. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ విచ్ ఆప్షన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్, రైట్. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. In measuring the circumference of a circle is measured as 28 centimeters. You know, is given that object is circle. Circle and circumference is given. Circle circumference generally we can take the C letter. C is a formula, do you know? Circumference of the circle. C is equals to pi r, where r is radius of the circle, right? Here given that this is formula, C is given as 28 centimeters. 28 రాసేసాను. ఇంకా విత్ అన్ ఎర్రర్, దానిలో ఎర్రర్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎర్రర్ ఇన్ సి అంటే ఏంటి సింబల్? డెల్టా సి ఇచ్చాడు. డెల్టా సి ఎంత ఇచ్చాడు? 0.01. సి అంటే సర్కంఫరెన్స్ ఇచ్చాడు, సి అనుకున్నా నేను. డెల్టా సి 0.01 ఈజ్ గివెన్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ఏరియా. ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ వి వాంట్. ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్, యూ నో వాట్ ఇస్ దట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్? పై ఆర్ స్క్వేర్. ఏరియా ఆర్లో ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది డేటా సిలో ఉంది. అందుకని ముందు మన సిని, ఆర్ని సిలోకి మార్చుకోండి. వాట్ ఈస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi r. ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బై 2 pi. మనకి ఇచ్చిన డేటాలోకి కావాలి మనకి లెటర్. ఆర్ అని తెలియదు మనకి ఇక్కడ. ఈ ఆర్ ఉంది కదా, దాన్ని సి బై 2 pi రాయండి. ఇప్పుడు ఏరియా, వాట్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్? ఏ అనుకుందాం. దట్ ఈస్ పై ఆర్ స్క్వేర్, రైట్. ఆర్ అంటే ఏంటి? సి బై 2 pi. సబ్స్టిట్యూషన్ చేసండి. pi into c by 2 pi whole square, right? Now this is a pi r square, pi by c square by 2 pi whole square means what? 4 pi square. c pi by 4 pi square into c square. ఒక pi క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా, అంటే ఏముంటుంది ఇక్కడ? 1 by 4 pi into c square ఉంది. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a. ఓకే,
వాడు ఏమి అడిగాడు ఇప్పుడు, then the percentage error in the area. To find out the percentage error in the area, I will give one of the super tip. What is the tip? To find out the percentage error of any function like this. Suppose function is in the form of x is equals to some k into y power n తీసుకోండి. సపోజ్ x is equal k into y power n. అప్పుడు పర్సంటేజ్ ఇన్ x ఏంటంటే డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ 100 డైరెక్ట్గా ఏం తీసుకోవాలి, ఎన్ ఇంటూ ఎన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, ఎన్ ఇంటూ వైలో పర్సంటేజ్ అని రాసేయాలి. అంటే డెల్టా వై బై వై ఇంటూ 100. ఇది ఒక షార్ట్ కట్ టిప్ అనమాట. వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ సూపర్ టిప్. ఓకేనా? వన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇస్ when the function is in the form of x is equal to some k into y power n, where k is any constant. ఇప్పుడు నేను చాలా క్వశ్చన్స్కి ఈ ఫామ్లో ఉన్న వాటికి టిప్ యూజ్ చేసేస్తాను. డైరెక్ట్గా మనకి ఒక స్టెప్లో వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్, ఈ డేటా తెలిసిన తర్వాత. ఓకేనా? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ కే వై పవర్ అంటే మనకి ఎక్స్లో ఎర్రర్ కావాలనుకోండి, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అయితే పర్సంటేజ్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ అయినా అంతే. పర్సంటేజ్కి రిలేటివ్ ఎర్రర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రిలేటివ్ ఎర్రర్కి 100 ఉండదు, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్కి ఇంటూ 100 కూడా ఉంటుంది అంతే. ఇప్పుడు x is equal to k y power n అంటే what is error in percentage in x is, you have to remember delta x by x into 100 is n into y పవర్ ఉంది కదా, n into వైలో పర్సంటేజ్ అని రాశాడు. అలాగే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ ఉంది, వై ప్లేస్లో సి ఉంది. 1/4 అనేది కాన్స్టెంట్, దాన్ని అసలు టచ్ చేయం. ఇక సి స్క్వేర్ అంటే వై పవర్ ఎన్ ఫార్ములా, ఎన్ ప్లేస్లో ఉంది 2 ఉంది. According to this formula, what is the percentage error in A? Percentage error in A is delta A by A into 100 is what? N. N అంటే 2 into percentage error into C అంటే delta C by C into 100, right? Substitute values మనకు కావాల్సింది ఇది. మనకి ఇక్కడ డెల్టా C తెలుసు, C తెలుసు, సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాను. డెల్టా C ఎంత ఉంది మన దగ్గర? 0.01 ఉంది బై C is 28 ఉంది ఇంటూ 100 కదా. 0.01 ఇంటూ 100 అంటే 1 అవుతుంది, ఎందుకంటే 100ని దీంతో ఇంటూ చేస్తే 2 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఇంటూ 1 అయిపోతుంది. అంటే 2/28 అంతా 1/14. అంటే మనకు కావాల్సిన డెల్టా ఏ బై ఇంటూ 100 ఏంటి? ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ఏరియా ఈజ్ 1/12%, 1/14 నాట్ 12, సారీ 1/14%. ఒకసారి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ సింబల్ కూడా ఇవ్వడు, కానీ ఇక్కడ ఇచ్చారు సింబల్. That is option is what? Fourth option, right? It's very simple way. By using this tip, you can do the questions in case of relative error and percentage error if it is in this form. Okay. In place of x and y, you may give the any letters like here A and C. We used like that. Is it clear? Now look at the question number 3. If there is an error of plus or minus 0.04 centimeters in measurement of the diameter of a sphere. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? స్పియర్. దాన్ని డయామీటర్లో ఎర్ర ఇచ్చాడు. దెన్ ద అప్రాక్సిమేట్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇట్స్ వాల్యూమ్లో పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కావాలి. వెన్ ద రేడియస్ ఈస్ 10 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ డయామీటర్ ఇచ్చాడు, డయామీటర్లో ఎర్ర ఇచ్చాడు, కానీ రేడియస్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్. కావాలంటే స్పియర్ వాల్యూమ్ ఏంటో మనకు తెలియాలి ఫస్ట్, అది మనకు తెలుసు. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఏంటి? 4/3 πr³ వేర్ ఆర్ ఈజ్ అ రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్. కానీ మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ రేడియస్లో లేదు కదా, కానీ మీకు తెలుసు డయామీటర్కి రేడియస్కి రిలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డయామీటర్ అండ్ రేడియస్? సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎక్స్ ఇస్ డయామీటర్, రేడియస్ ఈజ్ ఆర్, ఎక్స్ ఈజ్ డబుల్ ఆఫ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, the diameter is always double of the radius. X is equals to r, you have this from this, what r is equals to x by 2 or not? Okay, r I am writing in terms of x. Ready? In terms of x. Now we want the volume of the sphere. Volume of the sphere V is symbol 4/3 πr³. What is the volume of the V symbol? V, volume symbol V. Sphere volume into 4/3 r³. ఓకే, సో మనకి ఆర్ ఎలా రాయాలి? ఇప్పుడు x/2లో రాయాలి. అంటే 4/3 r ప్లస్లో x/2 రాయాలి. x/2 హోల్ క్యూబ్, రైట్? అంటే 4/3 x³ బై 2³ అంటే 8. v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 4 2s 8. అంటే ఇక్కడ నీకు ఏమొచ్చింది? 4 2s 2 3 6 వచ్చింది. అంటే 1/6 ఆఫ్ x³ వచ్చింది, రైట్? 1/6 ఆఫ్ x³ వచ్చింది. మనకి x ఏంటి? ఆర్ తెలుసు. ఆర్ ఎంత మనకి? 10 తెలుసు. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ అంటే
2r అంటే మన x వాల్యూ కావాలంటే 20 అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ x వాల్యూ కదా. తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎర్రర్ అడిగాడు ఇక్కడ వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. ఇప్పుడు ఇచ్చిన టిప్పే సేమ్ ఏంటి దీంట్లో పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కావాలంటే ఇక్కడ n ప్లేస్లో 3 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఫర్ దిస్ వన్? అకార్డింగ్ టు ద టిప్ వాట్ ఆర్ గివెన్? డెల్టా v బై v ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ n ప్లేస్లో అక్కడ ఏముంది 3 ఉంది. ఎస్ 3 ఇంటూ డెల్టా x బై x ఇంటూ 100 అంతే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇచ్చాను కదా టిప్, అదే టిప్ యూజ్ చేస్తాము. కాకపోతే ఇక్కడ x బదులు v ఉంది, y బదులు x ఉంది అంతే. n అంటే 3 ఉంది. సో డెల్టా v ఇది మనకు కావాలి. డెల్టా x బై x ఇంటూ 100 మనకు తెలుసుకోవాలి. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ డెల్టా x ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.04 నేను ఒక ప్లస్ తీసుకున్నాను, ఆటోమేటిక్గా మైనస్ అదే వాల్యూ నెగిటివ్ సైన్ అవుతుంది. డెల్టా ఎక్స్ ప్లస్లో 0.01 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది అంటే ఎక్స్ కావాలి. ఎక్స్ అంటే డబుల్ ఆఫ్ రేడియస్ కదా. ఇక రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు? రేడియస్ ఇస్ గివెన్ 10 ఇచ్చాడు. అంటే ఎక్స్ అవుతుంది 2 ఇంటూ 10 అంటే 20 కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్లో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఎక్స్ ప్లస్లో 20 పెట్టండి. 20 ఇంటూ 100. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ 0.04 ఇంటూ 100 అంటే 4 అవుతుంది. 4/20 అయిపోయింది. సో 4 5s క్యాన్సిల్, 4 5s క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది? 3/5 వచ్చింది. 3/5 ఆప్షన్స్లో లేదు కదా. 3/5 అంటే డెసిమల్స్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ. 3/5ని మీరు రఫ్ వర్క్ చేస్తే 3/5 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి చూస్తే? we can calculate the 3/5 value. I will check division, just only division you can take. I will show to you. 3/5 కావాలి కదా. 3/5 అంటే జస్ట్ 3ని 5తో డివైడ్ చేయాలి. 0 పాయింట్ డెసిమల్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో డెసిమల్ పెట్టుకోండి. 0 5 6 30 అంతే. అంటే సింపుల్గా 3/5 అంటే 0.6. ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్లో ఉంది కదా. ఎందులో ఉంది? మనం ప్లస్ తీసుకున్నాము, అలాగే మైనస్ తీసుకున్నా సేమ్ అంత వస్తుంది. అందుకని 0.6 విత్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ క్లియర్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. చాలా సింపుల్గా చేయండి. వెరీ సింపుల్ వే, ఈజీ వే హౌ టు నో, బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ simplest chapter. That is simple way how to use this type of tips. Okay, but we have to concentrate what is a given data, what is a given object. In case of like object, circle, etc. is given, right? Now we can concentrate fourth question. What is that? Pressure P and volume V of a gas connected by the relation PV power 1/4 is equals to C. Here given that pressure P and volume V relation is given as C, where C is a constant. You know this is related to physics and chemistry application. Okay, whatever may be, you only given the equation, nothing to worry. Whatever may be subject, we have the equation like this. Then he is asking the percentage increase in P corresponding to the diminution of 1/2% in the volume is. అంటే మనకు కావాల్సిందండి పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిన పీ కావాలి. అంటే పీలో పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ కావాలి, ఎర్రర్ కావాలి. కానీ ఏమి ఇచ్చారు? డెమినిషన్ ఆఫ్ 1/2%. డెమినిషన్ అంటే డిక్రీజింగ్. డిక్రీజింగ్ అంటే ఏంటి? నెగిటివ్ అని అర్థం. నెగిటివ్ డెమినిషన్ ఆఫ్ 1/2% ఇన్ ద వాట్? వాల్యూమ్. వాల్యూమ్లో పర్సంటేజ్ డిక్రీజింగ్ ఇచ్చాడు, మనకి పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రెజర్ అడిగాడు. దానికి సింపుల్గా ఏం చేస్తాం? మనకి ఇచ్చిన డేటాలో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది కదా. దానిలో ఏంటంటే మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? ఇక్కడ డెమినేషన్ పీ కరస్పాండింగ్ టు డెమినేషన్ ఆఫ్ 1/2% ఇన్ ద వాల్యూమ్. వాల్యూమ్లో ఇచ్చాడు డిక్రీజింగ్, అంటే డెల్టా వి బై వి ఇంటూ 100 ఇచ్చాడు. డిక్రీజింగ్ డెమినేషన్ అంటే మైనస్ చేయాలి, మైనస్లో తీసుకోవాలి, -1/2 తీసుకోవాలి. దీని సింబల్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద వాల్యూమ్, డెమినేషన్ మీన్స్ నెగిటివ్ అని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇది ఉంది మన దగ్గర. ఇప్పుడు మనకు ఫామ్లో కూడా ఏమి ఇచ్చాడు? వాడే ఇచ్చాడు పివి పవర్ 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి. నేను ఇందాక ఇచ్చాను కదా టిప్, దాని ప్రకారం రాస్తున్నాను చూడండి. ఇది పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి పవర్ 1/4 రైట్ సైడ్ తీసుకురావచ్చా? అంటే సి బై వి పవర్ 1/4 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ వి పవర్ -1/4 తీసుకోవచ్చా? దీన్ని -1/4 తీసుకోండి, రైట్? ఇప్పుడు మరి ఏ ఫామ్లో ఉంది? మళ్ళీ సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా. ఎలా ఉంది? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై పవర్ ఎన్ అంటే ఏంటి? డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ 100 నెల తీసుకోవాలని చెప్పాను. ఎన్ ఇంటూ వై డెల్టా వై బై వై ఇంటూ 100 తీసుకోమని చెప్పాను. అదే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎక్స్ బదులు పి ఉంది, వై బదులు వి ఉంది. ఈ సి అనేది కాన్స్టెంట్, కే పెట్టుకొని కూడా కే ఇంటూ వై పవర్.
సి అనేది జస్ట్ లైక్ కే. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది టూ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేట్ అంటే ఈ ఫార్మ్ అప్లై చేయండి. డెల్టా పీ బై పీ ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ బదులు ఉంది ఇక్కడ -1/4 ఉంది. -1/4 ఇంటూ డెల్టా సి బై సి ఇంటూ 100, రైట్? కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. Delta P by 100, delta P by P into 100 is equals to -1/4 of delta C by C into 100 మనకు వచ్చింది. ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేసాడు డెల్టా V by V into 100 ఎంత -1/2. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ -1/4 ఉంది. -1/4 ఇంటూ -1/2 ఎంత S1/8, దాట్స్ ఇట్. ఇది పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్ అని అడిగాడు. ఇంక్రీజింగ్ అంటే పాజిటివ్లో ఉండదు, డిమినిషన్ అంటే నెగిటివ్లో ఉండాలి. డిమినిషన్ అంటే డిక్రీజింగ్ అని ఒకటే. ఓకే, డెల్టా పీ బై పీ ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/8. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ increasing pressure in the percentage increase in the pressure. That is only is asking. Okay, now that is clearly which option? Third option, right? Only data collection, then this step is enough. Clear? The question number 5. This is given MSET 2020 and previous questions also which are given in previous MSET. I mentioned the year beside maybe top of the question. Okay, I forgot to explain for previous questions. We can check in video. ఓకే, మెన్షన్ చేస్తాను ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ సైడ్ని అవి అర్థం చేసుకోండి. చూడండి, ఇది కూడా చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు నేను 4th క్వశ్చన్ చేశాను కదా, అదే మోడల్ కాబట్టి అక్కడేమో PV పవర్ 1/4 ఉంది, ఇక్కడ సింపుల్ పెంజులం ఇచ్చాడు. ఇది కూడా ఫిజిక్స్ అప్లికేషన్. చెప్పండి, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్? ద టైమ్ T ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ పెంజులం ఆఫ్ లెంగ్త్ L ఈస్ గవర్నడ్ by this is. Here in this equation you can observe that T indicates time period of simple pendulum, L indicates length of the simple pendulum, right? Where G is a constant. ఇందులో G కూడా కనిపిస్తుంది కదా, కాన్స్టెంట్ అని మెన్షన్ చేస్తాడు వాడు. ఓకే, రైట్, మనకు తెలుస్తుంది కాన్స్టెంట్ అని. ఈ రిలేషన్లో T ఏంటి, L ఏంటి, G ఏంటో తెలుసు. 2π అనేది 100% కాన్స్టెంట్, వాడు మెన్షన్ చేయకపోయినా మనకి తెలుసు. ఓకేనా? ఇంకా ఏమడిగాడు? the percentage by which the length of change on error loss equal to 2 minutes of time per day. What is he asking? Simple question, you know. The percentage by which the length percentage error kavali when we change on error of loss equals to 2 minutes of time per day. Time per day, time ante t per day entante per day ki enna hours untayi? 24 hours ఉంటాయి. మనకి ఎర్రర్ ఎంత ఇచ్చాడు? మినిట్స్లో ఇచ్చాడు. అంటే టైంని అవర్స్లో తీసుకోవాలి. ఎర్రర్ ఇన్ టైం డెల్టా టీని 2 minutes ఇచ్చాడు. జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, కానీ డేటా చదవడం ఇంపార్టెంట్. మనకి పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ లెంగ్త్ కావాలి, ఎలా పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కావాలి. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? ఇండైరెక్ట్గా చేంజెస్ ఇన్ ఎర్రర్ లాస్ ఈక్వల్స్ టు, లాస్ అంటే నెగిటివ్, ఈక్వల్స్ టు 2 minutes. ఎర్రర్ నెగిటివ్ 2 minutes తీసుకోవాలి. ఎర్రర్ ఇన్ విచ్ టైంలో ఎర్రర్ 2 minutes ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్. ఎంత టైంలో? పర్ డే అంటే 24 hours. అంటే ఇండైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? అర్థమైందా? టీ ఇచ్చాడు 24 hours. ఓకేనా? అండ్ డెల్టా టీ ఇచ్చాడు 2 minutes. దట్ ఈస్ విత్ మైనస్, లాస్ అన్నాడు కాబట్టి -2 minutes రాసుకోవాలి. -2 minutes. ఇప్పుడు ఎర్రర్ మినిట్స్లో ఉంది కాబట్టి ఈ టైం కూడా మినిట్స్లో రాయాలి. తెలుసు కదా, 1 hourకి ఎన్ని మినిట్స్? పర్ అవర్ దేర్ ఆర్ 60 minutes. How many hours are there here? 24 hours. Means total time in minutes 24 into 60. This is a time in minutes. This is error in time in 2 minutes with the negative direction because is given that loss. This is simple, given that delta t from this sentence. ఈ సెంటెన్స్లో మీనింగ్ ఇది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ దగ్గరికి వద్దాం. వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్? T is equals to 2π root over L by J, right? To collect the LT relation simply squaring on both sides. But taking the squaring on both sides, what happened? T square is equals to 4π square L by G. Okay, this one shall write T square is equals to 4π square by G into L. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫార్ములా ఉందా? అదే టిప్లో ఉంది కదా. ఏంటది? అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. దట్స్ సూపర్ టిప్ వాట్ ఐమ్ యూజింగ్. x into ky power n is given. Suppose what is that? Delta x by x into 100 must be equals to n into
delta y by y into 100. Okay, now that is we are using here. In place of left side or right side doesn't matter. Here this is constant. Constant ఇటు తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ L అనేది x లాగా కాన్స్టెంట్ ఇది. ఓకేనా, ఇంకా n అంటే ఏంటి 2 అంతే. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? 2 ఇంటూ దీనిలో టీలో ఎర్రర్, ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్, దట్ ఈస్ డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకేనా, 2 టైమ్స్ n టైమ్స్ రాయాలి, n ఇంటూ. రైట్ సైడ్ ఇది ఎలాగో మనకి అవసరం లేదు, కాన్స్టెంట్ మనం తీసుకోము ఈ ఫార్ములాలో. చూడండి ఎన్కే ఉంది ఎల్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ డెల్టా వై బై డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ 100. రైట్, మనకి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ 100 కావాలి. ఆల్రెడీ డెల్టా టీ తెలుసు, ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను. డెల్టా టీ వాల్యూ -2 అండ్ టీ ఈజ్ 24 ఇంటూ 60 రాలి. ఇక్కడ రాసేద్దాం చూడండి. 2 ఇంటూ డెల్టా టీ ఈజ్ -2 ఇంటూ 100 బై టీ. టీ అంటే 24 ఇంటూ 60 రాలి. ఎందుకు 24 ఇంటూ 60 రాసాను? వై ఐ హావ్ టేకెన్ 24 into 60? Because he is given 1 day, per day 24 hours, but we need in minutes because delta t given in minutes. That's why we have to take in minutes. 1 hour is 60 minutes. Therefore, 24 hours is 24 into 60 minutes. That is I used here. Now, what is here required? That is I am writing here again. Delta L by L into 100. Right. There is a cancellation here. 4 cancel here. 4, 6. Right. Again 0, 0 cancel. 2 cancel in 10 5 times 5 by ఇక్కడ 3 times cancel అయింది. 2 5s 2 3s ఇంకేముంది ఇక్కడ 3 6 18 with minus sign -18 -5 by 18 is a delta L by L into 100. That is only required. The percentage of which the length of the change in error loss is equals to -5 by 18. That is clearly which option? First option. This is a percentage error in the length of the pendulum, right? What is the question number 6 is given here? An equilateral is question number 6. Look at here. An equilateral triangle is of side 10 units. In measuring the side of an error is 0.05 units. Okay, one equilateral triangle side is of length to 10 units given and error in side is given as 0.06. For our convenience, I am taking the S is equals to side, right? It is given as 10. 10 is given. And what is given? Error is given 0.05. Means what? Delta S is given as 0.05. Symbol we can use delta, but what is the symbol I used? Side S. That's we can take it as delta S is 0.05. Right? Now what is asked? Then the percentage in the area of the triangle. What is the type of the triangle? This is clearly equilateral triangle. Suppose this is equilateral triangle. Each side clearly equal. All sides are equal. That is S anukunnanu. Do you know area of the equilateral triangle? Area of equilateral triangle. Suppose if we denote as A is equals to √3/4 S square. In place of X, S we can use any letter. A we can use, S we can use, X we can use. Area formula √3/4 S square in case of equilateral triangle, right? A is equals to √3/4 S square. Again same formula we got here. X plus is A, Y plus is S and N is 2. This is constant. What is asking? Percentage error means what is that? Simply we can take delta A by A into 100 is equals to N. N అంటే ఇక్కడ 2 into S లో percentage delta S by S into 100. This is given MSET 2015. Okay, right? We want this one. Already what is delta S and S values. S is 10, delta S is 0.05 into 100 by delta S use చేశాను. 100 ఉంది, S 10. Okay. 5.05 into 100 అంటే 5 కదా. 2 into 5 by 10. 2 into 5 అంటే 10. 10 by 10 అంటే 1. That's it. ఇది సింపుల్గా చూడండి, ఒక్కటే స్టెప్, మేజర్గా ఒక్కటే స్టెప్. అది సూపర్ టిప్ వాట్ ఐమ్ యూజింగ్. ఓకేనా, రైట్. దట్ ఈస్ our delta A by into 100 is percentage in the area of this equilateral triangle. You have to remember like some formulas, especially geometrical formulas, okay, for this chapter, right? That is clearly third option, right? Now come to the next question.
which is given MSET 2019. What is given here? You see, if the error in measuring the side L of an equal triangle. నేను ఎస్ అనుకున్నాడు, వాడు ఎల్ అని ఇచ్చాడు. వాటర్ మే బి లెటర్. ఇఫ్ ద ఎర్రర్ ఇన్ మెజరింగ్ ద సైడ్ ఎల్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్. ఎల్ అనుకున్నాడు, దాంట్లో ఎర్రర్ ఇచ్చాడు, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇవ్వలేదు. అంటే డెల్టా, అంటే ఇది ఇలా డెల్టా ఎస్ ఇచ్చాడు కదా, అలాగే అక్కడ డెల్టా ఎల్ ఇచ్చాడు. డెల్టా ఎల్ రాసుకుంటున్నాం. డెల్టా ఎల్ ఈజ్ 0.01 ఈజ్ గివెన్. ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ చదివారు అనుకోండి, ఏ చాప్టర్ కన్నా, ఎస్పెషలీ జామెట్రీలో, అంటే మీరు థియరిటికల్ చాప్టర్లో, జామెట్రీ ఆర్ మరి క్యాలిక్యులస్ థియరిటికల్ చాప్టర్ కదా ఇది, సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ చదివారు అనుకోండి, మీకు క్వశ్చన్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎల్ అనేది సైడ్ సింబల్, అది ఎర్రర్ అన్నాడు, డెల్టా ఎల్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. ఇంకా దెన్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ఏరియా. ఏరియా అంటే ఇక్కడ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఏంటి, √3/4 s². ఎస్ బదులు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఎల్ ఇచ్చాడు. ఎల్ ఏమన్నాడు, సైడ్ కదా, రైట్. వాట్ ఈస్ ఏరియా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √3/4 l² you can use. Okay, to find out percentage error, the percentage error in the area of the triangle in terms of L. మనకి ఇక్కడ డెల్టా ఎల్ తెలుసు, ఎల్ ఏంటో తెలియదు, కానీ మనకి ఏరియాని ఎర్రర్ని పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ని ఎల్లోనే ఉంచమన్నాడు, కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంతే. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే ఏం చెప్పాను, మళ్ళీ డెల్టా A/A ఇంటూ 100. ఇంకేంటంటే 2, సేమ్ ఇవే స్టెప్, కాబట్టి ఇక్కడ లెటర్ మారింది, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది, అక్కడ ఎల్ ఉంది. 2 ఇంటూ డెల్టా L/L ఇంటూ 100. ఓకేనా. మనకు కావాల్సింది ఇది. 2 ఇంటూ, మన దగ్గర ఏముంది, డెల్టా ఎల్ మాత్రం ఉంది. డెల్టా ఎల్ ఎంత, 0.01 ఇంటూ 100 బై స్మాల్ ఎల్. వాట్ ఈస్ గివెన్, దట్ ఈస్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. 0.01 ఇంటూ 100 అంటే 1. ఓకేనా. 2 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 1 అయిపోయింది. 2 ఇంటూ 1 is 2, 2/L, రైట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ percentage error in the area in terms of L. That is which option? It is clearly first option. That's it, which is given 2019, recent year. Okay, right. Look at the question number 8, which is also given MSET 2019. What is that? Electric current is measured by the tangent galvanometer. So electric current is measured by a tangent galvanometer, the current being proportional to the tangent of an angle of deflection theta. Okay, tangent of angle of deflection theta. This is also, tangent galvanometer is what, connected with the physics application. Okay, we have to collect the, what is the equation, what is the relation between the current as well as the angle of deflection of a tangent galvanometer. We have to collect tangent galvanometer మధ్య రిలేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, యాంగిల్కి ఇంకా కరెంట్కి మధ్య రిలేషన్, అది యూజ్ చేస్తే మనం ఒక ఈక్వేషన్ కలెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకేనా. సింపుల్గా చెప్పండి, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై టాంజెంట్ గెలోమీటర్. కరెంట్ని C అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. C ఈజ్ అ కరెంట్. ఓకేనా. కరెంట్ సింబల్ C అనుకున్నాం. తీటా అనేది వాడే డిఫ్లెక్షన్ ఇచ్చాడు, యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ అని తీటా ఇచ్చాడు. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ సెంటెన్స్, సెకండ్ వర్డ్. ఏమన్నాడు, current is measured tangent galvanometer, the current is being proportional to the tangent of an angle of deflection. అంటే కరెంట్ అంటే C ఈజ్ ప్రొపోర్షనల్, ప్రొపోర్షనాలిటీ సింబల్, ఇది ప్రొపోర్షనాలిటీ సింబల్. దేనికి ప్రొపోర్షనల్గా ఉంది, టాంజెంట్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ తీటా, అంటే tan తీటాకి ప్రొపోర్షనల్గా ఉంది అంతే. టాంజెంట్ అంటే tan కదా. ఓకే, సో ఇండైరెక్ట్లీ గివెన్ ఈక్వేషన్ C ఈజ్ ప్రొపోర్షనల్ టు tan తీటా. C ఈజ్ ప్రొపోర్షనల్ టు tan తీటా అంటే మనకు తెలుసు కదా, వీ కెన్ యూజ్ అ ప్రొపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్. ఈ ప్రొపోర్షనల్ తీసుకొని ఎలిమినేట్ చేస్తే K అనే కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసుకున్నాం అంతేనా. దిస్ ఈజ్ అ C is equal K tan theta. Indirectly he is given that equation where C is a current, theta is angle of deflection, where K is any constant, right? Now what is given data next? Deflection is read as 45 degrees. Deflection theta is the angle is given as 45 degrees. This is given as 45 degrees. Okay now, theta is given 45 degrees and an error of 1% made in reading it. Ante error in, given that I'm writing here delta theta by delta theta on delta theta, error in made it percentage kada, percentage error, delta theta by theta into 100. Simple undi kabatti percentage error is read as the error on error of 1% is made in reading it. Ante deflection lo percentage error ichchadu 1.
రైట్. డెల్టా తీటా బై తీటా ఇంటూ 100 ఇచ్చాడు 1, తీటా ఇచ్చాడు 45 degrees. సికి తీటాకి రిలేషన్ తెలుసు, సి ఈజ్ ఈక్వల్ కే ట్యాన్ తీటా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమడిగాడు నెక్స్ట్, దెన్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద కరెంట్. సిలో పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కావాలి. ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఇందాక చేసిన ఫార్ములా యూజ్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కాదు కదా, సమ్ ట్రిగోనోమెట్రీ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి దీన్ని సింపుల్గా 1 అనుకోండి. మనకు కావాల్సిందండి ఫైనల్గా డెల్టా సి బై సి ఇంటూ 100 కావాలి. ముందు ఇది 1 అనుకున్న తర్వాత దీన్ని ఎర్రర్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి టూ సైడ్స్. సిలో ఎర్రర్ డెల్టా సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కే ఇంటూ కే కాన్స్టెంట్. ట్యాన్ తీటా డెరివేటివ్ ఏంటి? ఎస్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ట్యాన్ తీటా ఈజ్ సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా ఇంటూ ఎర్రర్ రాయాలి మళ్ళీ తీటాలో డెల్టా తీటా. సి అంటే కే ట్యాన్ తీటా ఉంది, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డెల్టా సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ట్యాన్ తీటా డెరివేటివ్ సెక్ స్క్వేర్ తీటా, ఎర్రర్ రాయాలి తీటాలో డెల్టా, దీన్ని 2 అనుకోండి. ఇప్పుడు నాకు డెల్టా సి బై సి ఇంటూ 100 కావాలి కాబట్టి 2/1 చేసి ఇంటూ 100 చేస్తున్నాను. అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ చేసి బై చేసి ఇంటూ 100 చేయాలి. అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, డెల్టా సి బై సి ఇంటూ 100. దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్, డెల్టా సి బై సి ఇంటూ 100. రైట్ సైడ్ చూద్దాం. దిస్ బై దిస్ మీన్స్ వాట్, కే క్యాన్సిల్ ఇయర్. అంటే ఏముంటుంది ఇక్కడ, సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా బై ట్యాన్ తీటా సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా ఇంటూ డెల్టా తీటా, అంతేనా, ఇంటూ 100 కూడా తీసుకోవాలి మనం, ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కాబట్టి. ఇప్పుడు డెల్టా సి బై సి ఇంటూ 100 మనకు కావాలి. ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర, తీటా ఈజ్ దేర్ 45 degrees, రైట్. సబ్స్టిట్యూట్ తీటా ప్లేస్లో 45 పెట్టండి, సీకెండ్ స్క్వేర్ 45 degrees బై డెల్టా తీటా. డెల్టా తీటా ఏమి ఇచ్చాడు, డెల్టా తీటా తెలియదు మనకి, ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, డెల్టా తీటా బై తీటా ఇంటూ 100 అది యూజ్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ డెల్టా తీటా ఇంటూ 100 ఫ్రమ్ దిస్ వన్, డెల్టా తీటా బై తీటా ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ 1 కదా. దీన్ని డెల్టా తీటా బై తీటా అంటే డెల్టా తీటా ఇంటూ 100 అంటే తీటా అవుతుంది, అది ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి, రైట్. ఇంకా జాగ్రత్త చెప్తున్నాను చూడండి, ఆల్రెడీ ఇది ఉంది మన దగ్గర. దీని నుంచి ఏం తెలుసు మనకి, డెల్టా తీటా బై తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యు నో, డెల్టా తీటా ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ తీటా ఇటు వస్తే ఇంటూ 1 తీటా అయిపోతుంది. అంటే డెల్టా తీటా బై 100 ఉంది కదా ఇక్కడ, దాని ప్లేస్లో తీటా పెట్టుకోండి, రైట్. అండ్ ఇక్కడ తీటా వాల్యూ ఎంత ఉంది, 45 degrees పెట్టండి, tan 45 డౌన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ సీకెండ్ అండ్ 45 అంత రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఒక వాల్యూ వచ్చింది, అలాగే tan 45 కూడా వాల్యూ, కాబట్టి ఇక్కడ తీటా పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాద్దాం. డెల్టా తీటా ఇంటూ 100ని తీటా రాయండి ఇది, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్, సీకెండ్ 45 రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్, ఇది రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ బై tan 45 1 ఇంటూ ఇప్పుడు ఈ తీటాని ఏం చేయాలంటే 5/4 తీసుకోవాలి. 45 degrees బదులు ఏం రాయాలి ఇప్పుడు, 5/4. 45 degreesలో ఉంది, ఇప్పుడు రేడియన్స్లో రాయాలి. 45 degrees అంటే 5/4 రేడియన్స్. రేడియన్స్లో ఎందుకు రాసుకున్నాం, రేడియన్స్ అంటే వాల్యూలో అనమాట. ఇవి అన్నీ కూడా మనకి వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి తీటాని ఇక్కడ ఈ తీటాని 5/4లో రాయాలి, ఓకేనా. ఏ స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ యూ కెన్ డూ. నెక్స్ట్ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ హౌ మచ్, 2 into 5/4, right. 2 cancel into 4 2 times, that means 5/2. That's it. Delta C by C into 100 ఎంత వచ్చింది, 5/2. That is clearly which option, second option. Is it clear now, which is given answer 2019. Now we can come into final point, that is approximate values. How can you find out? I have given already to you approximate value. This is a approximation f of x plus delta x. This is approximation symbol of the function f of x, okay. That is f of x plus f dash x into delta x. To find out approximate value, to find out approximate value, we have to concentrate what is fx and its derivative and error in x, okay. Function order maybe we have to take in function in the form of f of x, okay. How we can use, we can look at one by one. It's a very simple question, model and important also. Question number 9, we can look at here, approximate value of cube root of 63 is asking. So to find out the approximate value, first we need the function. Which value we need, cube root of 63. That one we can take in function form. F of x is some cube root of x you have to take. This is we can take in function form is cube root of x as f of x.
and in place of x there is 63 actually, but we can split the x as means 63 as two parts. One is x and another is delta x. ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ముందు ఈ ఫంక్షన్ ఏ ఫార్ములా ఉందో ఆ ఫార్ములా ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. తర్వాత లోపల ఉన్న వాల్యూ ఉంది కదా 63, అయితే 63 ఏదైతే దాన్ని టూ పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేయాలి. ఏంటి టూ పార్ట్స్ అంటే ఒకటి ఎక్స్ తీసుకోవాలి, ఇంకోటి డెల్టా ఎక్స్. వీ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ దిస్ ఇంటర్నల్ వాల్యూ, దిస్ 63 సపోజ్ it has two parts, one is x value, another is delta x value. X value ఎలా తీసుకోవాలంటే when x is we can take it as, you know, cube root of x means what? There is 63, nearer value 64 you have to take. నీడర్గా అంటే 63కి దగ్గరగా ఉండాలి 64, దట్ క్యూబ్ రూట్ ఉంది కాబట్టి 64 క్యూబ్ రూట్ అంటే 4 క్యూబ్ కదా, 4 క్యూబ్ ఉంటే క్యూబ్ రూట్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఎక్స్ 64 తీసుకోవాలి. కానీ మనకి 63 ఉంది, 64 అంటే ఒకటి ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం, అది డెల్టా ఎక్స్లో పెట్టాలి. అంటే డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 తీసుకోవాలి. అంటే ఇది ఇంటర్నల్ వాల్యూ ఉంది కదా 63 అనేది, ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ యాడ్ చేస్తే ఇది రావాలి. కంపల్సరీ ఫస్ట్ ముందు ఎక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి. ఇది క్యూబ్ రూట్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ని 64 తీసుకోవాలి, విచ్ ఈజ్ నియర్ టు 63. ఇంకా రిమైనింగ్ మనకు -1 కావాలి, అప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తేనే కదా 63 అవుతుంది. అది మెయిన్ పాయింట్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ రెడీగా ఉంది, ఎక్స్ ఉంది, డెల్టా ఎక్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ హియర్? క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఇంకా ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 1/3 రాయండి, రైట్? అండ్ మనకి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డెల్టా ఎక్స్ కింద ఇండికేట్ చేస్తాం. దిస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. వాట్ ఆర్ గివెన్ ద టిప్ దట్ ఈస్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ సింబల్, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. రైట్ సైడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది, ఏంటది? ఎక్స్ పవర్ 1/3 plus what is f dash x? Derivative of x power 1/3. X power and derivative, you know, x power and derivative is n into, that means here 1/3 into x power of 1/3 minus 1, that is -2/3. Okay na? Derivative of x power 1/n we have to write into delta x is as it is. Okay na? Now what is x value you have taken? 64. 64 substitute here. 64 we can write 4 cube. 4 cube whole power 1/3 plus here 1/3 of 60 x means 4 cube we can write 64 whole power -2/3 into delta x is -1. You can substitute those values. Then by the simplification here 3 cancel, 4 is left over, here minus sign is there, minus 3 cancel, 1/3 into 4 power -2 ఉంటుంది. 4 power -2 అంటే ఏంటి? 1/4 square. 4 square is how much? 16. అంటే 3 into 16 ఉంది, 3 into 16 అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే 4 minus 3 into 16 is 48, 1/48. ఇప్పుడు దీన్ని రఫ్ వర్క్ మనం చేసుకోవాలి. 1/48 డెసిమల్స్లో రాయాలి. ఈ 4 అలా ఉంచండి. 48 అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ మనకు వచ్చిన వాల్యూ. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను 1ని 48తో డివైడ్ చేస్తున్నాను, రైట్? లైక్ పాయింట్ పెట్టండి 0, ఇంకా 10 ఉంది, 48, ఇంకో పాయింట్ పెట్టి ఇంకో 0 యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ తెలుసు కదా డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 1ని 48తో డివైడ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ పాయింట్ పెట్టి 0 యాడ్ చేసుకుంటే 10. 10 ఈజ్ 48 నాట్ క్యాన్సిలింగ్ 10. వీ కెన్ యాడ్ 1 more 0 ఆఫ్టర్ డెసిమల్. వీ కెన్ యాడ్ 1 more 0 here. 48 2s 99, right? This is 1 with minus 0, 1 more 0 we can add. So it's not simply only 0.02 enough. Something we can get 1, no need to write. Therefore, this is approximately equals to 4 minus 0.2. So by the 0.02 we can subtract from the 4. And 400 రాసుకోవాలి with minus 0.02. ఎలా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి తెలుసు కదా. 10 minus 2 is 8. Here 9 is left over, 9 minus 0 is 9. Here 3 is left over, 3.98. This is approximate value 3.98. That is approximately equals to 3.98. Maybe a small variation here and there, nothing to worry. This is approximate value 3.98 is yes. 3.92 is not correct. These two are also not correct. 9798, 979 etc. Those are nearer values of this value. అలా మనం సింప్లిఫికేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ రఫ్ వర్క్లో చేసుకొని చేయండి, ఓకేనా. ఇది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ముందు ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎక్స్ ఏంటి? డెల్టా ఎక్స్. ఇది ఫార్ములా అంతే. సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఆన్సర్ 2011.
Here given that approximate value is asking some trigonometric ratio. Here 1 degree is given as alpha radians. He is mentioned that 1 degree is equal alpha radians. Then the approximate value of cos 60 degrees 1 minute. This symbol is indicates what? Minute. 0 is a degree, 1 line if you write, that is called as minute. You know 1 degree is equals to 60 minutes. Just like minutes and hours what you are calculating, same way 1 degree అనేది 60 minutesకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అది ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన డేటాలో ఆల్ఫా అంటే ఏమి ఇచ్చారు? 1 degree. 1 degree is equals to alpha is given. 1 degree we can write 60 minutes. 60 minutes is equals to alpha. Okay. 1 degree is equals to alpha. 60 minutes is equals to alpha indirect. అంటే 1 minute ఎంత అవుతుంది? ఆల్ఫా బై 60 అయింది. ఇది పక్కన పెట్టుకోండి. 1 minute ఆల్ఫా బై 60. ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో 1 minute కనిపిస్తుంది. 1 minute value alpha by 60 beside it. Okay. Next. First sentence is over. This sentence I used. Next, approximate value of what we have to find out? Approximate value of cos of 60 degrees 1 minute. This is a function we have to take. Here in terms of cube root x I have taken because this is in that form. ఇక్కడ ఏ ఫామ్ ఉంది? cos function. అందుకని ఇప్పుడు మన ఫంక్షన్ fx ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి? Let fx is cos x. Okay. If it is a cos x, if it is sin x, maybe inverse ఉంటే inverse అలా తీసుకొని ఫంక్షన్ రాయాలి. మళ్ళీ ఇప్పుడు లోపల వాల్యూ ఉంది కదా xని, ఇక్కడ what is given here 60 degrees 1 minute. We can split as two parts here. What is known angle, 60 degrees, 45 degrees now, that is taken as x. What is additional value that is taken as delta x. అంటే ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, జాగ్రత్తగా ఉండండి. టూ పార్ట్స్లో xని 60 degreesగా తీసుకోవాలి, డెల్టా ఎక్స్ అంటే 1 minute. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ కావాలి, డెల్టా ఎక్స్ కావాలి, ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకోండి. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఉంటే ట్రిగ్నోమెట్రీ చేస్తాము, ఆల్జిబ్రా ఉంటే ఆల్జిబ్రా చేస్తాము, ఏది ఉన్నా అంతే. 60 degrees అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి వాల్యూస్ తెలుసు కదా, అలాంటివి పెట్టుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా ఉన్నది డెల్టా ఎక్స్ పెట్టాలి, అంతే. అంతా రెడీగా ఉంది. సేమ్ ఫార్ములా కెన్ యూజ్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్, రైట్? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వాట్? కాస్ ఎక్స్. Cos x plus f dash x means what? Cos x derivative minus sin x into delta x. What is x we have? We have x is 60 degrees. This is approximately equals to cos 60 degrees minus sin 60 degrees into delta x. Delta x ఎంత ఉంది మన దగ్గర? Delta x is how much? 1 minute. 1 minute అంటే ఎంత తీసుకున్నాం మనం? ఆల్ఫా బై 60. ఇది వాల్యూ 60, ఇది డిగ్రీస్. ఓకేనా? 1 minute డెల్టా ఎక్స్ అంటే 1 minute, డెల్టా ఎక్స్ అంటే 1 minute ఉంది మన దగ్గర. 1 minute అంటే మన క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత ఉంది? ఆల్ఫా బై 60 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసండి. నువ్వు కాస్ 60 వాల్యూ ఏ సమచ్ 1/2 మైనస్ సైన్ ఈజ్ సైన్ 60 వాల్యూ √3/2 ఇంటూ ఆల్ఫా బై 60. సో దిస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు minus 1/2 times of minus alpha √3/2. 60 is 120 we can write. So this is alpha 1/2 minus alpha √3/120. It is clearly our approximate value of the cos 60 degrees 1 minute. Okay, what is which option is correct one? Yes, it is clearly third option. Here this is minus sign, here plus sign. So you can understand that this is our required option. క్లియర్? ఇక్కడ మీకు వాల్యూస్ తెలియాలి, ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలో తెలియాలి. ఏ ఫంక్షన్ ఇవ్వచ్చు, మోడల్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మేబీ సైన్, కాస్, tan ఎక్సెట్రా. ఓకేనా? లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద 11th క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఎంసెట్ 2019. సేమ్ కాన్సెప్ట్. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ 0.999 is asking up to 4 decimals. Here you know that clearly function is given as tan inverse function. So as usual you can take first step is what? Choosing fx. Fx is equals to here tan inverse x we have to choose. Tan inverse x. ఇందా కాస్ తీసుకున్నాను కదా, అలాగే tan inverse ఉంది కాబట్టి tan inverse x తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు tan inverse xకి రిలేటెడ్గా 1 తీసుకోవాలి x, ఎందుకంటే tan inverse 1 మనకి 5/4 45 degrees అని తెలుసు. అందుకని ఎక్స్ ప్లేస్లో 0.999 ఉంది కదా, ఇందులో నేను 2 parts చేయాలి. ఎక్స్ని 1 తీసుకోవాలి, డెల్టా ఎక్స్ అంటే 1 అంటే ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం కదా, ఎంత ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం ఇక్కడ? 0.001 ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం, అది డెల్టా ఎక్స్ కింద పెట్టుకోవాలి. మైనస్ 0.001 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తుంది కదా 0.999 అవుతుంది. డెల్టా ఎక్స్ అనేది ఎర్రర్ మేబీ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, పాజిటివ్ ఉండొచ్చు.
ఈ ఎక్స్ వాల్యూ దీనికి రిలేటెడ్గా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ 1 అండ్ డెల్టా ఎక్స్ -0.001. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తాను మీకు 0.999 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎఫ్ఎక్స్ ఉంది, ఎక్స్ ఉంది, డెల్టా ఎక్స్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ఫార్ములా అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ? ఎస్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ tan inverse ఎక్స్ ఇంటూ tan inverse ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అంటే tan inverse ఎక్స్ డెరివేటివ్. వాట్ ఈస్ tan inverse ఎక్స్ డెరివేటివ్? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ 1/1 + x² ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. ఓకే, ఆల్ వాల్యూస్ హ్యావ్ tan inverse x ఈజ్ 1 అంటే tan inverse 1 పెట్టుకోండి. ఇక్కడ tan inverse 1 ప్లస్ 1/x ఈజ్ 1 అంటే 1/1 + 1 to 1/2 ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ -0.001. రైట్, దిస్ ఈజ్ tan inverse 1 అంటే π/4 మైనస్ 0.001/4. ఇది కూడా రఫ్ వర్క్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. π/4 అనేది ఏంటి? π/4 పై అంటే పై వాల్యూ ఇస్ 3.14 అప్రాక్సిమేట్గా. π/4 అంటే డివైడెడ్ బై 4, 3 - 1/4/4, 4 7s 28. పాయింట్ పెట్టాలి, 31 కాబట్టి 28, 4 7s 28. ఇంకెంత ఉంటుంది ఇక్కడ? 28 పోతే 34 ఉంటుంది. 4 8s 32. ఓకేనా, 13 అంటే ఇక్కడ డివైడ్ చేసుకోవాలి. 314/3/4, 314 డెసిమల్ పట్టించుకోండి ఫస్ట్. 314/4, 4 7s 28. ఓకే, ఇక్కడ 11 - 8 అంటే 3, 34 ఉంది. 3 4 8s 32. ఓకేనా, బై 2 పెట్టుకోండి, మళ్ళీ ఒక 0 యాడ్ చేసుకోండి. అంటే 0 అంటే ఇంకో 0 యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. 4 6 అంటే ఇక్కడ 0.78 తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో 0 పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు, ఒక 0 అనేది యాడ్ చేస్తాము. 4 2s 4 3s 4 4 5s 20. ఓకేనా, 4 5s 20 అంటే ఇది 5 వచ్చింది. ఇలా మనము రఫ్ వర్క్ చేసుకోండి. π/4 వాల్యూ ఇస్ 0.785. ఇది కూడా డైరెక్ట్ వాల్యూనే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. π/4 అంటే దిస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు 0.785. ఇది -785 విత్ మైనస్. ఇప్పుడు 004/4 అంటే 1/4 అనుకోండి. 1/4 అంటే 0.25 కదా. అలాంటి 25 ఒకటి ఉంది, ఇక్కడేమో 2 ఇంకొక 2 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి. అంటే 1 2 3 అంటే ఇక్కడ ఏముంది? 0.0025 అవుతుంది కదా. ఆల్రెడీ 2 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీన్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేశాను అనుకోండి, అప్రాక్సిమేట్గా దీన్ని 7.85 7 పాయింట్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. 0.785 విత్ 0.0025, 2 డెసిమల్స్ వరకు అడిగారు, 4 డెసిమల్స్ వరకు. ఓకేనా, 10 - 5 5, 5 - 2 అంటే 4 - 2 2, 8 7.7825. 7825 అంటే ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? 7.78 అంతేనా. 7825 అంటే నియర్ 7825 అంటే నియర్గా 0 ఏదో ఉండాలి, మిస్ అయింది, ఇంకో డెసిమల్ ఉండదు. 7825 నియర్గా. సో అలా అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూని మీరు కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఎంసెట్ 2019. రైట్, నా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ video. So one of the short video and only one video is enough for this chapter. So all points are covered including previous concept and everything. Okay, now look at the next question. If the relative error in the base radius and height of the cone are same, cone, this is the shape of the cone, right? This is called as base radius, small r. We can take this height is taken as h. Okay, this is called as base radius of this cone. H is height, right? And height of the cone and same and equals to 0.02. Relative errors in base radius, height of the cone. Suppose if you take the radius is r is equals to radius symbol, well. H is equals to height. Okay, what is given? Both relative errors are given is same as, means what? Relative errors formula given to you. Delta h by h, that is delta y by y ఇచ్చాను, ఇక్కడ r ఒకటి h ఒకటి తీసుకోవాలి. Delta r by r is same as delta h by h is delta r by r is same as delta h by h is equals to given as 0.02. వాడు ఇచ్చేస్తాడు ఇది. ఆర్లో రిలేటివ్ ఎర్రర్, హెచ్లో రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఈక్వల్స్ టు 0.02 అని ఇచ్చాడు.
then the percentage error in the volume of the cone we have to know, that is its percentage error. We can take volume of the cone. Do you know? Very simple question. This is also given MSET 2019. This is also given MSET 2019. Volume of the cone V is pi r square h. What is volume of the cone? V is equals to pi r square h. ఇప్పుడు దీన్ని 1 అనుకోండి. మనకు కావాల్సింది పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కావాలి. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కావాలంటే ముందు ఇది 1 అనుకోండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే వై పవర్ ఎన్లో లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆరు ఫంక్షనే హెచ్ కూడా ఫంక్షన్, కాబట్టి ఇది 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఎర్రర్ చేయండి, అంటే మేము డెల్టా వి చేయండి. డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై కాన్స్టెంట్, ఓకేనా. ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అంటే ఇక్కడ మనం యూవి రూల్ అప్లై చేయాలి. ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ యూ ఇంటూ హెచ్ ఎర్రర్ అంటే డెల్టా హెచ్ అని, అది డెరివేటివ్లో మనం ఇక్కడ ఎర్రర్ కింద తీసుకున్నాం. యూవి డాష్ తెలుసు కదా, యూవి డాష్ ప్లస్ వి అంటే హెచ్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2r ఇంటూ డెల్టా ఆర్ రాయాలి, ఓకేనా. మనకి కావాల్సింది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, 2/1 చేస్తున్నాను. 2/1 చేస్తే ఏమవుతుంది, డెల్టా వి బై వి అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఈ పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఆర్ స్క్వేర్ డెల్టా హెచ్ ప్లస్ 2RH డెల్టా ఆర్ బై వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇవి రెండు సెపరేట్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ సెపరేట్ చేస్తే ఉంటుంది డెల్టా హెచ్ బై హెచ్ ఉంటుంది, డెల్టా హెచ్ బై హెచ్ ఇక్కడ, అంతేనా. ఈ రెండు సెపరేట్ చేసి హెచ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఒక ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే 2 ఇంటూ డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ ఉంటుంది. డెల్టా హెచ్ బై హెచ్ ఎంత ఉంది మన దగ్గర, వీ హ్యావ్ డెల్టా హెచ్ బై హెచ్. ఓకే, what is delta h by h is 0.02, delta r by r is also 0.02. రెండు యాడ్ చేద్దాం చూడండి, 0.02 ప్లస్ 2 ఇంటూ 0.02 అంటే టోటల్లీ 2 + 1 3 ఇంటూ 0.02. ఓకే, 3 ఇంటూ 0.02 అంటే హౌ మచ్, 3 ఇంటూ 0.02 అంటే 3 2 0.06 వచ్చింది. ఇది 0.06 డెల్టా వి బై వి, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కదా. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇంటూ 100 చేయాలి. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ డెల్టా వి బై వి ఇంటూ 100. ఓకే, ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని 100తో ఇంటూ చేస్తే 0.06 ఇంటూ 100 అంటే 6 అంతే. దీని వాల్యూ 6, 0.06 అనేది మనకి వచ్చే వాల్యూ. ఈజ్ ఇట్ ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ సింప్లీ that is a percentage in the volume of the cone. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ ఫార్ములా తెలియాలి మీకు ఇక్కడ, అండ్ వాడు ఇచ్చిన డేటాని యూజ్ చేసుకోండి. ఇది కూడా మనకి MSET 2019 ఇచ్చాడు. దిస్ ఈస్ క్లియర్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ I covered in this video on the topic what? Errors and approximation. Very simple and very interesting topic. Easy way explained. I hope so you followed it. If you make sure enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video is here. I come with another topic with new video. Till then, have a great time. Take care. Bye.